तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है। सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ।
मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए। આ સમયે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સર્વને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું ને ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સર્વનો પ્રેમથી આવકાર કરતા આનંદ અનુભવું છું. આ સમય મને આપવામાં આવેલી તકને માટે, મારા પર મૂકવામાં આવેલા વિશ્વાસને માટે પ્રભુનો આભાર માનું છું અને માન્ય ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, આપણા માન્ય બિશપ સાહેબનો આભાર માનું છું. શરૂઆત કરીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાઈ પ્રાર્થના કરીએ. સનાતન ઈશ્વર, તમારા બાળકો તરીકે તમારી સાનિધ્યમાં અમે આવ્યા છે. દિવસભરની સંભાળ, સહાય, કાળજી અને વિશ્વાસુપણા માટે આભાર માનીએ છીએ. તમારા તરફથી મળેલી સલામતી અને રક્ષણની ખાતરીને માટે આભાર માનીએ છીએ. કેમ કે તમે પોતે અમારી મુલાકાત લેનાર, અમારું સ્મરણ કરનાર, અમારી સાથે રહેનાર, તમારા વિશ્વાસમાં અમને ટકાવી રાખનાર અમારા પ્રભુ, આભાર માનીએ છીએ. કેમ કે તમે પોતે સ્તુતિની યોગ્ય પરમેશ્વર, પવિત્ર પ્રભુ, તમે ન્યાયી પ્રભુ છો. કોપ કરવે ધીમા અને કૃપા કરવામાં મોટા પ્રભુ છો. તમે પોતે રાજાધિરાજ, રાજ રાજેશ્વર એવા મહાન પ્રભુ, આજે ફરી આભાર સ્તુતિ સાથે તમારી સાનિધ્યમાં અમે આવ્યા છે. દરરોજ પ્રભુ ગુજરાત ડાયોસીસ ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડી
અને ઓનલાઈન રવિ ભક્તિ સભામાં અમે જોડાઈને તમારી સાથેના સંબંધમાં અને વિશ્વાસમાં અમારા જીવનમાં અમે વૃદ્ધિ પામી રહ્યા છે. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. અને ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા ઓનલાઈન રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયોની વિશેષ એ સેવાને માટે પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ અમારા કુટુંબને માટે, અમારી મંડળીને માટે, ને પ્રભુ મંડળીની વ્યવસ્થાને માટે, ડાયોસિસને માટે, અમારા માન્ય બિશપ સાહેબ અને તમામ અધિકારીગણ માટે આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ વિશાળ વિશ્વાસી સમુદાયને માટે, ને પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ અમારા બાળકોને પ્રભુ સ્કૂલ કોલેજોની વ્યવસ્થા આપી છે, શિક્ષણને એજ્યુકેશન પ્રાપ્ત કરે માટે ને માટેની જે વ્યવસ્થા માટે આભારી છે. પ્રભુ સારા વ્યવસાય તમે પૂરો પાડ્યો છે, આભાર માનીએ છીએ. ખેતીવાડી ધોળધાકના આશીર્વાદને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ને આભાર માનતા પ્રભુ ગત દિવસોમાં અમે અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં હતા, પણ એમાં પણ તમારા સ્પર્શનો અનુભવ થવા દીધો, અમને સ્પર્શ કર્યો, સાજાપણું આપ્યું. પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. એકલતાના સમયમાં, માંદગીના સમયમાં, અલગ અલગ પરિસ્થિતિ અને અલગ અલગ સમયમાં પ્રભુ તમે અમારી મુલાકાત લીધી. સર્વને માટે આભાર માનતા આજે ફરી તમારા વચનો તરફ જઈએ, તમારા વચનોમાંથી અભ્યાસ કરીએ. એ સમય અમારા માટે પ્રભુ આશીર્વાદિત કરજો. અને પ્રભુ એ અગાઉ અમારા જીવનોને તમારા હાથોમાં અમે સોંપીએ છીએ. પાપોની ક્ષમા કરજો. તમારા દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના લોહીમાં તમે અમને શોધ કરજો. આજનો આ સમય અમારા માટે પ્રભુ આશીર્વાદિત બને. આ બાઇબલ સ્ટડી પ્રભુ અમારા માટે ફરીથી નવી તાજગી લાવનારું બને અને અમારા જીવનની આત્મા તપાસ સાથે ફરી તમારી સાથેના જોડાણમાં અને સંબંધમાં વૃદ્ધિ પામનારું બને એવી કૃપા ચાહતા અમે સર્વ તમારા હાથોમાં સોંપાઈએ છીએ. પ્રભુ જે વાલાઓ આજની ઓનલાઈન બાઇબલ અભ્યાસમાં જોડાયા છે, દરેકને તમારી આશીષથી વેષ્ટિત કરજો. અમારી અંતરની પ્રાર્થના ઈસુ પ્રભુમાં સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન. મેન. સમય જૂના કરારમાંથી ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 37મો અધ્યાય અને 1 થી 11 કલમમાંથી આપણે બાઇબલ અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ. શરૂઆતમાં આપણે પ્રભુનું વચન વાંચવા માંગીએ છીએ. ત્યાં વચન આ પ્રમાણે કહે છે, અને યાકૂબ તેના બાપના પ્રવાસના દેશમાં એટલે કનાન દેશમાં રહ્યો. યાકૂબના વંશ આ છે. યુસુફ 17 વર્ષનો થયો ત્યારે તેના ભાઈઓની સાથે ટોળા ચડાવતો હતો, અને તે જુવાન હતો ને તેના બાપની સ્ત્રી બિલ્હા તથા જિલ્પાના દીકરાઓની સાથે હતો. અને યુસુફ તેઓની ભૂંડાઈની ખબર તેના બાપની પાસે લાવતો હતો. હવે ઇસરાયેલ તેના સર્વ દીકરાઓ કરતાં યુસુફ પર વિશેષ પ્રીતિ કરતો હતો, કેમ કે તે તેના ગળપણનો દીકરો હતો, અને તેને સારો એક રંગીન જબ્બો સીવડાયો હતો. અને તેના ભાઈઓએ જોયું કે તેઓનો બાપ તેના સર્વ ભાઈઓ કરતાં તેના પર વિશેષ પ્રીતિ કરે છે, અને તેઓ તેનો દ્વેષ કરતા ને તેની સાથે મીઠાશથી વાત કરી શકતા નહોતા. અને યુસુફને સપનું આવ્યું ને તેને તેના ભાઈઓને તે કહી સંભળાવ્યું, અને તેઓ તેના પર વધતો દ્વેષ કરતા હતા. અને તેને તેઓને કહ્યું કે આ સપનામાં મેં જે દીઠું છે તે સાંભળો. જુઓ, આપણે ખેતરમાં પૂળીઓ બાંધતા હતા, ને જુઓ મારી પૂળી ઉઠીને ઊભી રહી, ને જુઓ તમારી પૂળીઓ ચારે ગમ ઊભી રહી, ને મારી પૂળીની આગળ નમી. અને તેના ભાઈઓએ તેનું કહ્યું, શું તું ખચિત અમારા પર સત્તા ચલાવશે? શું તું ખચિત અમારો ધણી થશે? અને તેઓ તેના સપનાને લીધે તથા તેની વાતને લીધે તેના પર વધતો દ્વેષ કરતા હતા. અને ફરી તેને બીજું સપનું આવ્યું, ને તેને તેના ભાઈઓને તે કહ્યું ને બોલ્યો, જુઓ મને બીજું એક સપનું આવ્યું, અને જુઓ સૂર્ય તથા ચંદ્ર તથા 11 તારા મારી આગળ નમ્યા. અને તેને તેના બાપને તથા તેના ભાઈઓને તે કહી સંભળાવ્યું. અને તેના બાપે તેને ધમકાવ્યો ને તેને કહ્યું, જે સપનું તને આવ્યું તે શું છે? તારી આગળ ભોય લગી નમવાને હું તથા તારી માં તથા તારા ભાઈઓ શું ખરેખર આવીશું? અને તેના ભાઈઓએ તેના પર અદેખાઈ કરી, પણ તેના બાપે તે વાત મનમાં રાખી. આ પ્રભુનું વચન છે. પ્રભુ તેના વાંચેલા વચન પર ખાસ તેની આશીષ આવા દો. આમેન. ખાસ અભ્યાસમાં જોડાઈએ એ પહેલાં આવો પ્રભુની સહાય માંગીએ. જીવનના પ્રભુ, વચનો તમારા છે, મર્મ તમારા છે, ને અમે તમારા બાળકો છે. તમારા વચનનું અવલોકન કરવા, મનન કરવા તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડો. બોલનાર પાત્ર
અને સાંભળનાર પાત્રોની સાથે તમે વ્યવહાર કરો. મુજબર પાત્રને તમારા વધસ્તંભની આડ હેઠળ રાખો ને પ્રભુ તમે બોલો ને અમે સાંભળીએ. પ્રાર્થના ઈસુ પ્રભુમાં સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન, આમેન. સમયે ફરીથી પ્રભુનો આભાર માનીએ. આજે ફરીથી જૂના કરારનું એક એવું પાત્ર કે જે પાત્ર વિશે બાઇબલમાં ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાં 37મા અધ્યાયથી લઈને 50 અધ્યાય સુધી એ પાત્ર વિશેની નોંધ જોવા મળે છે. અને પાત્ર બીજું કોઈ નહીં પણ એ યુસુફ, 17 વર્ષનો એ જુવાન, એવું બાઇબલ એના વિશે લખે છે. 17 વર્ષ. પણ એના માટે એવું કંઈક કહેવાય છે કે જેને દુઃખોમાંથી પસાર થવું પડ્યું હોય એવી વ્યક્તિનું જીવન સૌને માટે પ્રેરણારૂપ બને છે. દુઃખોમાંથી પસાર થયેલું જીવન, અદેખાઈ ઈર્ષામાંથી પસાર થયેલું એ જીવન. અને જ્યારે યુસુફના ભાઈઓ જ્યારે સ્વપ્નની વાત કહી છે એ સાંભળી શકતા નથી. રંગીન જબ્બો એ અદેખાઈ લાવનારો બની ગયો યુસુફના માટે. અને વારંવાર એક શબ્દ લખવામાં આવ્યો છે કે તેના ભાઈઓએ તેના પર અદેખાઈ કર્યું. જ્યારે યુસુફના ભાઈઓ યુસુફનું શું થશે તે જોવા વિચારે છે ત્યારે યુસુફ ઈશ્વર મારા માટે સારું કરશે તે વિશે વિચારી રહ્યો છે. તેના ભાઈઓ, યુસુફના ભાઈઓ યુસુફને માટે યુસુફનું શું થશે એને ખાડામાં નાખી દેવાની વાત આવે છે. ત્યાર પછી તમે વાંચજો અંદર, ખાડામાં નાખવાની વાત આવે છે, વેચી દેવાની વાત આવે છે. શું થશે એ વિશે વિચારે છે ત્યારે યુસુફ ઈશ્વર મારા માટે હવે શું કરનાર છે એ વિશે વિચારી રહ્યો છે. અને ત્યાર પછી આખી બાબતને તમે જોજો અને જબરજસ્ત લખવામાં આવ્યું છે. પણ 37મો અધ્યાય યુસુફનું જીવન, યુસુફના જીવનની વિવિધ ક્ષણો તરફ આપણે જો દ્રષ્ટિ કરીએ તો લખવામાં આવ્યું છે કે પિતાનો પ્રિય પુત્ર, ઉત્પત્તિ 37 અને તેની 3જી કલમમાં લખવામાં આવ્યું પ્રિય પુત્ર યાકૂબ જેના પર પ્રેમ કરતો હતો, રાહેલ, એ રાહેલનો એ દીકરો. અને તેથી કરીને એ શબ્દ મૂકવામાં આવે છે કે સર્વ દીકરાઓ કરતા યુસુફ પર વિશેષ પ્રીતિ કરતો યાકૂબ. અને આ વાત તેના ભાઈઓ જોઈ શકતા નથી. ત્યાર પછી બીજી બાબત જોવા મળે છે કે ભાઈઓ દ્વારા અદેખાઈ કરવામાં આવી. અદેખાઈ તમે બાઇબલમાં વાંચજો તો લખવામાં આવ્યું છે કે અદેખાઈ 37મો અધ્યાય અને તેની 11મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું કે તેના ભાઈઓ તેના પર અદેખાઈ કરી. અદેખાઈ. અને ત્યાર પછી આગળ વધતા જુઓ તો ભાઈઓ દ્વારા તેને ખાડામાં નાખી દેવામાં આવ્યો. 37મો અધ્યાય અને 24મી કલમ. કેમ કે દ્વેષ, એના પર દ્વેષ કરવામાં આવ્યો. મીઠાશથી વાત થતી નથી. એક જ ઘરમાં, એક જ કુટુંબના, એક જ પિતાના બાળકો, પણ મીઠાશથી વાત થઈ શકતી નથી. દ્વેષ કરવામાં આવે છે, અદેખાઈ કરવામાં આવે છે. અને એનું પરિણામ શું આવ્યું તો 37મો અધ્યાય અને 24મી કલમ એમ લખવામાં આવ્યું છે કે ભાઈઓ દ્વારા તેને ખાડામાં નાખી દેવામાં આવ્યો. ત્યાં અટકતું નથી, પણ ત્યાર પછી 37મો અધ્યાય અને 54મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું છે કે ભાઈઓ દ્વારા તેને ઇસ્માઇલીઓ મધ્ય તેને વેચી દેવામાં આવ્યો. ખાડામાં નાખી દેવામાં આવ્યો, વેચી દેવામાં આવ્યો. અને ત્યાર પછી મિસરમાં વેચી દેવામાં આવ્યો. ત્યાર પછી તેને મિસરમાં વેચી દેવામાં આવ્યો. ઇસ્માઇલીઓને વેચવામાં આવ્યો અને ત્યાર પછી તેને મિસરમાં વેચી દેવામાં આવ્યો. ને ત્યાર પછી તમે આખી પરિસ્થિતિ તમે જોજો. એના પછીના અધ્યાયમાં લખવામાં આવ્યું છે કે પરીક્ષાના સમયે પોતીફારની સ્ત્રી દ્વારા તેના પર તોહમત મૂકવામાં આવ્યો. 39મો અધ્યાય 7મી કલમમાં. આ યુસુફના કેરેક્ટર વિશેની વાત છે, એના જીવન વિશેની વાત છે. કેદખાનાનો સમય આવ્યો 39મા અધ્યાયમાં અને દરેક પરિસ્થિતિમાં તે પ્રભુમાં બની રહ્યો. 39મો અધ્યાય અને તેની 23મી કલમ. યહોવા તેની સાથે હતો. એ ઈર્ષા થતી, અદેખાઈ કરવામાં આવી, એમાં પણ ઈશ્વર તેની સાથે રહ્યો. અને તેથી વિશેષ ખાડામાં નાખી દેવામાં આવ્યો, ઇસ્માઇલીઓને વેચી દેવામાં આવ્યો, મિસરમાં વેચી દેવામાં આવ્યો, જેલમાં ગયો, એ બધામાં ઈશ્વર તેની સાથે રહ્યો. યુસુફના આ આશીર્વાદિત એ જીવન અને આશીર્વાદની સાથે પડકારરૂપ પણ જીવન હતું. અને યુસુફના નામનો અર્થ જ એ થાય છે કે વધવું, ગ્રોઈંગ, વધવું, ઈશ્વર સાથેના સંબંધમાં વૃદ્ધિ પામવાની વાત, જીવનમાં વૃદ્ધિ પામવાની વાત. અને યુસુફ યાકૂબનો માનીતો દીકરો, વિશેષ તેના પર કાળજી રાખવામાં આવતી.
એના પર પ્રેમ રાખવામાં આવતો હતો. અને કારણ યુસુફ એ ગળપણનો દીકરો હતો, યાકૂબનો ગળપણનો દીકરો. અને તેથી કરીને યાકૂબ જ્યારે 91 વર્ષનો હતો ત્યારે યુસુફનો જન્મ થયો. અને ત્યારબાદ 9 વર્ષ બાદ એટલે કે 100 વર્ષે બિન્યામીનનો જન્મ થયો. અને એ જ અરસામાં રાહેલનું મરણ થયું. આ આખો બનાવ જો તમે જુઓ, યાકૂબ પોતાના પ્રિય પુત્ર પર પ્રેમ કરે છે, એની સંભાળ રાખવાની વાત આવે અને આ બધું બાબત વિશેષ પ્રેમ, વિશેષ કપડું, રંગીન જબ્બાની વાત કરે છે, એ દ્વેષ ઉપજાવે છે. બાઇબલમાં લખ્યું છે તેના ભાઈઓ તેના પર દ્વેષ કરતા. માનીતો દીકરો પણ ભાઈઓ માટે દ્વેષ કરનાર, દ્વેષ ઊભો કરનાર. અને આજે ફરીથી યાકૂબના એ સંતાનો યાકૂબના જ હતા, પણ યાકૂબના સંતાનોમાં યુસુફનું કેરેક્ટર કંઈક અલગ તારવી આપે છે. અને આદર્શ દીકરા તરીકે યુસુફને આદર્શ દીકરા તરીકેનું માન મળે છે, પ્રિય પુત્ર તરીકેનું માન આપવામાં આવે છે, સપના કહી દેખાડનાર પુત્ર તરીકેનું તેને માન આપવામાં આવે છે. ઈર્ષાને અદેખાઈનો તે ભાગીદાર બન્યો એવું બાઇબલ કહે છે. અને એ ભાગીદાર બનનાર એ દીકરાનું તેને માન આપવામાં આવે છે. યુસુફ પોતાના ભાઈઓની જે ખોવાઈ જતું એની જાણ તેના પિતાને કરતો. જે કે પણ ટોળા સાચવવાની વાત આવે એમાં ખોવાઈ જાય તો એ વાત યુસુફ તેના પિતાને કહેતો. અને યુસુફ ઈર્ષાની આગનો ભાગીદાર બનનાર દીકરો, ઈર્ષાની આગ. અને યુસુફ પોતાના મોટા ભાઈ રૂબેન દ્વારા કાળજીનો અનુભવ કરનાર દીકરો. મારવાની વાત હતી, 37 અધ્યાયમાં જુઓ તમે વાંચો, પણ એવા સમયમાં રૂબેન એની કાળજી રાખે છે અને મારી નાખીએ નહીં પણ ખાડામાં નાખી દે. અને ત્યાં પછી યુસુફ પોતાના ભાઈઓ દ્વારા ખાડામાં નાખી દેવામાં આવ્યો, વેચી દેવામાં આવ્યો. અને ઘણી બધી બાબતો બાઇબલમાં જોવા મળે છે. યુસુફ પોતાના ભાઈઓ દ્વારા ભોગ બન્યો, વેચાઈ ગયો અને ખોવાઈ ગયો, ખોટી રીતે ખોવાઈ ગયો. કેમ કે તમે 37મો અધ્યાય અને તેની 31 થી 36 કલમ વાંચો તો લખવામાં આવ્યું છે ખોટી રીતે જીવતા ભાઈને મારી નાખે છે. પોતાના ભાઈને પોતાના પિતાની આગળ કહે છે કે કોઈ જાનવરે તેને ફાડી ખાધું અને તે મરી ગયો. અને આખી પરિસ્થિતિ યુસુફ દ્વારા ઈશ્વર યાકૂબના પરિવારને બચાવે છે. યુસુફ દ્વારા ઈશ્વર યાકૂબના સંતાનોને આશીર્વાદ આપે છે, બચાવનાર અને આશીર્વાદ આપનાર. અને છે ફરીથી યુસુફનું કેરેક્ટર મને તમને ઉત્તેજન આપે છે. યુસુફ તેના પિતાનો વાલો દીકરો, અધીન થનાર દીકરો, વિશ્વાસુ દીકરો. અને એ સર્વનું પરિણામ શું આવ્યું? એનો આશીર્વાદ એને તો મળ્યો જ, એનો આશીર્વાદ એના ભાઈઓને અને તેના સંતાનોને પણ મળ્યો. ફરીથી યુસુફની જેમ કોઈ ઈર્ષાનો ભોગ કે અદેખાઈનો ભોગ તો હું નથી બની રહ્યા ને. તો આજે ફરીથી ઈશ્વરનું વચન મને તમને યાદ અપાવે છે કે પ્રભુ મારી સાથે રહે છે, રહેશે એની ખાતરી આપે છે. ખોટો આક્ષેપોનો સામનો કરી રહ્યા છો, ખોટી અદેખાઈનો સામનો કરી રહ્યા છો, પ્રશ્નોનો સામનો કરી રહ્યા છો, એકલતાનો સામનો કરી રહ્યા છો, અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છો, તો બધી પરિસ્થિતિમાં યુસુફની સાથે જે ઈશ્વર હતો, ઈશ્વર મારીને તમારી સાથે ખાડામાં નાખી દે. એ અનુભવ યુસુફે કર્યો, ખાડામાં નખાઈ ગયો. અને એમાં પણ એના ભાઈઓ ખાડાની અંદર યુસુફને જુએ છે, પણ યુસુફ ખાડામાંથી બહાર ઉપર આકાશમાં એના ઈશ્વરને જોઈ રહ્યો છે. એના ભાઈઓ યુસુફને મારવા માટેની કોશિશ કરી રહ્યા છે, ત્યારે યુસુફ ખાડામાંથી આકાશ તરફ જોઈ રહ્યો છે અને ઈશ્વર મને બચાવનાર છે એ જોઈ રહ્યો છે. આજે મારી દ્રષ્ટિ કેવા પ્રકારની છે? ખાડામાં જોઈ રહ્યો છું કે ઉપર આકાશમાં જોઈ રહ્યો છું? ઈશ્વર મને બચાવશે, ઈશ્વર મને સંભાળશે ને ઈશ્વર મારું રક્ષણ કરશે. યુસુફ આજે ફરીથી મને તમને ઉત્તેજન આપી રહ્યું છે. રક્ષણ કરનાર, સંભાળ રાખનાર, સહાય કરનાર યુસુફનું જીવન યાકૂબના ઘરમાં ભારે સંઘર્ષમાંથી પસાર થતું, તમે તકલીફોમાંથી પસાર થતું. તમે જુઓ તો ખરા, યાકૂબના ઘરમાં તેનો ઉછેર થયો, તે જ ઘરમાં
એક પિતા યાકૂબ અને તેની 4 પત્નીની વાત, 2 દાસી લેહા અને રાહેલની વાત અંદર આપવામાં આવી છે. અને ત્યાર પછી 2 દાસીની વાત અને 13 ભાઈ બહેનોની વાત અંદર આપવામાં આવી છે. અને એ ઘરમાં યુસુફનો ઉછેર, કેળવણી અને એમાં પણ આગળ વધવાની વાત. 17 વર્ષ યંગ, એકદમ જુવાન દીકરાની સાથે શું થઈ શકે, શું થયું, એની નોંધ બાઇબલ કહે છે. જુવાન હતો, 17 વર્ષનો જુવાન, ને શું કરે છે, પોતાના પિતાને મદદ કરી રહ્યો છે. એક આદર્શ પુત્ર પોતાના પિતાને મદદ કરી રહ્યો છે, સંભાળ રાખી રહ્યો છે, કાળજી રાખે છે, પોતાના પિતાના ઘેટાના ટોળાને સાચવી રહ્યો છે, ચડાવી રહ્યો છે. તોફાનીઓ અને દુષ્ટોની મધ્યે પણ તે કામ કરી રહ્યો છે. પોતાના ભયોની દુષ્ટતામાં પણ તે પોતાના પિતાનું યોગ્ય કામ કરી રહ્યો છે, ટોળાને સાચવવાનું કામ કરી રહ્યો છે. અને પોતાના ભયોની ભૂંડાઈ પોતાના પિતાને કહે છે, એની અસર અને એનું પરિણામ તેને ભોગવવું પડ્યું. પણ એવી પરિસ્થિતિમાં બી જતો નથી, હારી જતો નથી, નિરાશ થતો નથી, પણ એ પરિસ્થિતિમાં પણ ઈશ્વર તરફ જોવે છે ને ઈશ્વર મને મદદ કરશે એની ખાતરી એ રાખે છે. અને આજે ફરીથી યુસુફ ઉત્પત્તિ 37 અને તેની 5 થી 8 કલમમાં સ્વપ્નની જ્યારે વાત આવી, સ્વપ્નની વાત, ત્યારે તેના ભયો એ લખવામાં આવ્યું છે કે તેના પર વધતો દ્વેષ કર્યો. અમે તારી આગળ નમીશું. ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાં કુલ 9 વાર સ્વપ્નની વાત અંદર લખવામાં આવી છે. આખા બાઇબલમાં 34 વાર સ્વપ્નની વાત લખવામાં આવી છે. ઉત્પત્તિ 37 માં તમે જોજો, એ સ્વપ્નની વાત એના ભાઈઓને માટે ઈર્ષા ને દેખાયનું કારણ બની ગયો. ઈર્ષા અને અધકાર, ઈર્ષા અને અધકાર, એ ભોગ બનનાર યુસુફ આજે ફરી મને કહે છે, ચિંતા ના કરતા, ઈશ્વર સંભાળ, જે ઈશ્વર મારી સંભાળ રાખે ને એ તમારી પર સંભાળ રાખશે. ને તેનું ઈશ્વરનું અનુકરણ જ કર્યું, ઈશ્વરની પાછળ જ રહ્યો, એને વિશ્વાસુ જ રહ્યો. અને અદેખાઈની મધ્યે, ઈર્ષાની મધ્યે પણ વિશ્વાસુ રહ્યો. અને અદેખાઈને ઈર્ષા ક્યારે થાય? જ્યારે એ લેવલે હું ને તમે પહોંચી ના શકીએ ને ત્યારે વ્યક્તિની ઈર્ષા અને અદેખાઈ હું કરીએ. અને એ જ વાત, ઈર્ષા અને અદેખાઈ, એ એના ભયો યુસુફના લેવલે નથી પહોંચી શક્યા માટે એની ઈર્ષા કરે છે, ઈર્ષા કરે છે. મિત્રો, આજે ફરીથી આત્મિક જીવનની તપાસ કરીએ. ઈર્ષા થાય છે, અદેખાઈ થાય છે, કોઈ વાંધો નહીં, ચિંતાનું કારણ નહીં. એવી પરિસ્થિતિમાં પણ ઈશ્વરને વળગી રહીએ, પ્રેમ કરીએ, આધીન રહીએ અને તેના માટે જીવન જીવતા આગળ વધીએ. સેવાના પાત્રો તરીકે મારા કુટુંબને માટે, મારી મંડળીને માટે, મારા સમાજ, મારા રાષ્ટ્રને માટે હું જેવો છું તેવો અડપાવું, આધીન થવું અને સેવાને માટે સતત ઉપયોગી બની ગયું. નિરાશ થવાની વાત નથી, મૂકી દેવાની પણ વાત નથી, છોડવાની તો વાત જ નથી, પણ એવી પરિસ્થિતિમાં ટકી રહેવાની વાત. એવી પરિસ્થિતિમાં બાઇબલ એમ કહે છે 4 કલમમાં કે તેના ભાઈઓ તેની સાથે મીઠાશથી વાત કરી શકતા નહોતા. બાઇબલ કહે છે 4 કલમમાં મીઠાશથી વાત કરી શકતા નહોતા. કેમ? એટલી હદે ઈર્ષા, એટલી હદે અદેખાઈ કે મીઠાશથી વાત કરી શકતા નથી. પણ એવી પરિસ્થિતિમાં પણ યુસુફ બધાનો સામનો કરી એક જ ઘરમાં એના જ ભાઈઓ એની ઈર્ષા કરે છે, અદેખાઈ કરે છે, પરંતુ એ તો સામે કશું કરતો નથી. આજે ફરીથી એ પરિસ્થિતિમાંથી જો પસાર થયા છે, થઈ રહ્યા છે, તો પ્રભુ મને તમને ઉત્તેજન આપવા માંગે છે, ઉત્તેજન આપવા માંગે છે. કેમ કે કહેવામાં આવે છે કે ઈર્ષા ને દેખાય શેતાનના હથિયારો છે, ને આ દ્વારા શેતાન ઈશ્વરના બાળકોને નુકસાન કરે છે, ઈશ્વરના બાળકોનું નુકસાન કરે છે. ને ઈર્ષાથી સામાવા કરતા ઈર્ષા કરનારને વિશેષ નુકસાન થાય છે. ઈર્ષા કરનાર ને નુકસાન થાય છે. અને તેથી કહીને યુસુફને એનું નમ્રતાનું ભર્યું જીવન અને એનું ધોરણ ફરીથી યાદ કરીએ
પ્રભુનો આભાર જ માનીએ. અદેખાય ઈર્ષા ચિંતાનું કારણ નથી. થાય છે કઈ વાંધો નહીં, 17 વર્ષનો વેરી યંગ જુવાન સહન કર્યું, ભૂલી ગયો, માફ કર્યો અને આગળ વધી ગયો. ઘણી બધી વખત ઈર્ષા અને અદેખાય એ મને ડિસ્ટ્રોય કરી નાખે, ખાલી કરી નાખે, ખલાસ ખતમ કરી નાખે મારા જીવનને. ઈર્ષા આખી જીવન બીજાની ઈર્ષામાં મારા જીવનને નુકસાન કરી નાખે. ફરીથી પ્રભુનો આભાર માનીએ. કોઈ જગ્યા પર કોઈની ઈર્ષા તો થઈ નહીં ગઈ, અદેખાય તો નથી કરી રહ્યા ને, ભૂંડાઈ તો નથી કરી રહ્યા ને. તપાસ કરીએ. ભૂંડાઈની ખબર પિતાને આપી, એમાં ખોટું કશું જ નહોતું, પણ એ ભાઈઓ સહન નથી કરી શકતા, ભાઈઓ સહન નહીં કરી શકતા. માનીતો દીકરો એ ભાઈઓ સહન નહીં કરતો, 8-10 દીકરો ભાઈઓ સહન નથી કરી શકતા, રંગીન જબ્બો ભાઈઓ સહન નહીં કરી શકતા. યાકૂબ એની સાથે મીઠાશથી વાત કરે છે, એ ભાઈઓ સહન નહીં કરી શકતા. પણ આજે હું શેનો ભાગીદાર, હું શું સહન કરી રહ્યો છું, એ ફરી તપાસ કરીએ. ઈર્ષા કરીશું તો નીતિવચનનું પુસ્તક તેનો 14મો અધ્યાય 30મી કલમ એમ કહે છે કે ઈર્ષા એ હાડકાનો સડો છે. સડો છે. ઈર્ષા ના કરવામાં મજા છે. 23મો અધ્યાય નીતિવચન 23 અને 17મી કલમમાં લખવામાં આવ્યું કે ઈર્ષા કરવાને બદલે પ્રેમ કરીએ અને આત્મિક બાબતમાં વૃદ્ધિ પામીએ. આજે ફરીથી પ્રભુના બાળકો તરીકે યુસુફનું જીવન મને તમને ઉત્તેજન આપે છે, પડકાર આપે છે, ચેતવણી આપે છે, અને સાથે સાથે પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં ફરી મને તમને દ્રઢ થવા માટે આહ્વાન પણ આપે છે. ઈર્ષાનો ભોગ બન્યા છો, અદેખાઈના ભોગ બન્યા છો, નાસીપાસ થશો નહીં, મૂકી દેશો નહીં, છોડી દેશો નહીં. પ્રભુ સાથે છે. યુસુફનું જીવન અને તેમાં રહેલા આ 2 ગુણ એ મારા માટે આદર્શ બની રહી. ઘણા માણસોમાં ધગશ હોય છે પણ સહન શક્તિ હોતી નથી, ત્યારે ઘણામાં સહન શક્તિ હોય છે પણ ધગશ હોતી નથી. યુસુફ આ બંનેમાંથી પસાર થયો, સહન પણ કર્યું અને ધગશ સાથે આગળ પણ વધ્યો. આજે મારા માટે શું છે? ધગશ, ગુસ્સા બધું છે, પણ સહન કરીએ છીએ? તપાસ કરીએ. સહન કરીએ છીએ તો ધગશ છે એની પણ તપાસ કરીએ. પણ બાઇબલ ફરીથી મને તમને આહ્વાન આપી રહ્યો છે. યુસુફનું જીવન ફરીથી ઈર્ષાનો ભોગ બનનાર, અદેખાઈનો ભોગ બનનાર, અને ત્યાં પછી લખવામાં આવ્યું છે કે ખાડામાં નાખી દેનાર, વેચાઈ જનાર. અને ત્યાં પછી તમે આખું વાંચજો, એવી બધી પરિસ્થિતિમાં યુસુફ એ ઈશ્વરને અડે લે છે, એના પર ભરોસો રાખે છે, એની તરફ દ્રષ્ટિ કરે છે, અને મને સહાય કરનાર એ તો ઈશ્વર છે. આજે ફરીથી એ સહાય કરનાર ઈશ્વર મારી તમારી મુલાકાત લેવા માંગે છે, મદદ કરવા માંગે છે. પોકાર કરીએ, એ મને તમને સહાય કરશે, મદદ કરશે, બચાવશે અને જીવનોને આશીષથી વેસ્ટ કરશે. યુસુફનું જીવન મારા કુટુંબને માટે, મારા પોતાના માટે, મારી મંડળીને, મારા સમાજને માટે ફરીથી આદર્શ અને ઉપયોગી. આજે ફરીથી ઘણા બધા એવા પાત્રોને શોધી રહ્યો છે. યુસુફની જેમ ટકી રહે, બની રહે, ઉત્સાહથી આગળ વધે અને સેવામાં ફરીથી એના મહિમાનું સાક્ષીનું કારણ પ્રભુ મને તમને બનાવે, એ જ શુભેચ્છાને પ્રાર્થના છે. ફરીથી પ્રભુનો આભાર જ માનીએ, પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ અને આ સમયે ફરીથી પ્રભુને કહીએ, પ્રભુ યુસુફ જેવી ધગશ, યુસુફ જેવી સહનશક્તિ તું મને આપ. દરેક પરિસ્થિતિમાં તને વળગી રહેવા, ટકી રહેવા તું મને સહાય કર. પ્રભુ એ કરવાને માટે મને તમને સહાય કરે, મદદ કરે, એ જ શુભેચ્છાને પ્રાર્થના છે. વચનના પ્રકાશમાં આવો, હવે પ્રાર્થનામાં જોડાય, પ્રાર્થના કરીએ, પ્રભુની સહાય માંગીએ. જીવનના પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ યુસુફનો એ આશીર્વાદિત જીવન, પડકારો, પ્રશ્નો અને પરિસ્થિતિ મધ્યે પણ અડગ રહેનારું એ જીવન
ઘણા બધાને આશીષ આપનારું એ જીવન આજે ફરીથી પ્રભુ યુસુફનું જીવન અમને ઉત્તેજન આપી રહ્યું છે. અમે કઈ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે એ તપાસવા પ્રભુ તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડજો. ને એવી પરિસ્થિતિમાં અમે નિરાશ ના થઈએ, હતાશ ના થઈએ, પણ તમને તમારા પર પ્રેમ કરતા તમારા વિશ્વાસમાં ટકી રહીએ, આગળ વધીએ, માટે પ્રભુ સહાય કરજો. તમારા હાથોમાં અમે સોંપાઈએ છીએ. રાત્રિની આશીષ આપજો, પાપોની ક્ષમા કરજો. મારી પોતાની જાતને, અમારા કુટુંબને પણ તમારા હાથોમાં અમે સોંપી દઈએ છીએ. સહાય કરજો અને પ્રભુ તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડજો. તમારા હાથોમાં અમારા જીવનોનો સોંપતા અમારી અંતરની પ્રાર્થના યેસુ પ્રભુમાં સાંભળી અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુની શીખવેલી પ્રાર્થના સાથે બોલીશું. તો આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ના લાવો, ઊંડાથી એમાં છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય સંગત, સમક્ષ શાંતિ, આનંદ અને તેનો આશીર્વાદ અને તેના આત્માનું આચ્છાદન આપણી સાથે, પ્રભુના તમામ સંતો, ભક્તો, સેવકોની સાથે, વાલી મંડળીની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી રહો. આમેન. આમેન. ઓકે, થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર. ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ ઓફ યુ. પ્રભુ આપ સર્વને તેની आशीष आपे. आमीन. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, तो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला. हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे. रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला. जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा,
तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला।